Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 4 of chapter number 1, chemical reactions and equations. And in today's video lecture we are going to study about different types of chemical reactions. Right, so as discussed, the chapter has two parts, chemical equations and chemical reactions. And for now we are discussing the chemical reactions. So basically there are four types of chemical reactions. Right, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to provide new substances. Right, શું થાય છે chemical reaction માં? Either the bonds are breaking, right, the bonds are breaking, or the bonds are being made. કાં તો bond બને છે, કાં તો bond તૂટે છે, and there is production of new substances. નવા નવા substances બને છે. એ નવા નવા સબસ્ટન્સીસ બનાવવા માટે કાં તો બોન્ડ બ્રેક થાય છે or the bonds are being made. Right, following are different types of chemical reactions. Number 1, combination reaction. Combination, combine. બે નાનકડી વસ્તુ ભેગી થઈ અને એક મોટી વસ્તુ બનાવશે. બે નાનકડી વસ્તુ combine થશે. Such reactions are known as combination reactions. Second, decomposition reaction. Decompose, તૂટવું, બગડવું. બરાબર ને, કોઈ એક મોટો મોલિક્યુલ હશે, મોટો કમ્પાઉન્ડ હશે, ઇટ વિલ બ્રેક ડાઉન અને તૂટશે તો ઘણા બધા નાના સિમ્પલર કમ્પાઉન્ડ્સ બનશે. એટલે એક સિંગલ વસ્તુમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ બનશે. કોમ્બિનેશન રિએક્શનનું બિલકુલ ઓપોઝિટ, ધેટ ઇઝ ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન. નેક્સ્ટ ઇઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન. બે નાની વસ્તુ ભેગી નથી થવાની, એક મોટી વસ્તુ તૂટવાની બી નથી. કોઈ એક એલિમેન્ટ બીજા કોઈ કમ્પાઉન્ડના બીજા એલિમેન્ટને રિપ્લેસ કરશે. એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિની જગ્યા લેશે. Such reaction is known as displacement reaction. And the last one and the most important ones are oxidation and reduction reactions. ઓક્સિજન આઈધર કોઈ કમ્પાઉન્ડને મળે અથવા તો લૂઝ થાય, હાઇડ્રોજન કોઈ કમ્પાઉન્ડને મળે અથવા તો લૂઝ થાય, એવા જે રિએક્શન્સ છે, those reactions are oxidation and reduction reactions. So in this video lecture we are going to discuss about combination and decomposition reaction. In the next video lecture we are going to discuss about displacement and oxidation and reduction reactions. So let us move ahead with combination reactions. A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. આપણી વાત જ થઈ હતી. Single product is formed from two or more reactants. એટલે reactants કેટલા હશે? બે અથવા તો બે થી વધારે. There will be two or more reactants. બે કે ત્રણ નાની નાની વસ્તુ ભેગી થશે, રિએક્ટ થશે અને સામેની સાઈડ જે પ્રોડક્ટ ફોર્મ થશે that will be single. એટલે combination reactions are those reactions in which a single product is formed. Right hand side ઉપર, પ્રોડક્ટની સાઈડ ઉપર તમને એક જ વસ્તુ દેખાશે. Such reactions are known as combination reactions. For example, calcium oxide reacts vigorously with water to produce slate lime. એટલે જો બે વસ્તુ રિએક્ટ થાય છે, એક તો આપણી પાસે શું છે? કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ. This calcium oxide is reacting with water અને પ્રોડ્યુસ શું થાય છે? સ્લેટ લાઇમ. એક જ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ થાય છે સામે આપણી પાસે. સ્લેટ લાઇમ ઇઝ બીંગ પ્રોડ્યુસ. રિએક્ટ કેટલી વસ્તુ થઈ છે? બે. પ્રોડ્યુસ કેટલી થઈ છે? એક જ, ધેટ ઇઝ સ્લેટ લાઇમ. સ્લેટ લાઇમ એટલે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. હવે આ નામ યાદ રાખવા બી જરૂરી છે, બરાબર છે ને? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મીન્સ સ્લેટ લાઇમ. એન્ડ રિલીઝિંગ અ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ હીટ. મતલબ જ્યારે બી આ રિએક્શન થાય છે ત્યારે લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ હીટ અથવા તો એનર્જી રિલીઝ થાય છે. લેટ અસ સી ધ રિએક્શન. આ રિએક્શન છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું બીજું નામ શું છે? ક્વિક લાઇમ. અહીંયા નથી લખ્યું બટ રિએક્શનમાં લખ્યું છે. આ 1 માર્ક માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. રાઈટ, આપણને એક્ઝામમાં પૂછાય 1 માર્કમાં, રાઇટ ધ રિએક્શન ઓફ ક્વિક લાઇમ વિથ વોટર. તો ક્વિક લાઇમ એટલે શું એ આપણને આવડવું જોઈએ. રાઈટ, calcium oxide reacts with water and produces calcium hydroxide plus heat. આવો રિએક્શન હોય છે. તમારી પાસે એક બીકર છે, એમાં વોટર ભરેલું છે. આ પાણી ભરેલા બીકરની અંદર જેવું તમે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અંદર નાખશો, બરાબર ને, as soon as you pour this calcium oxide inside it અને તમે આને મિક્સ કરશો તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તો બનશે, બટ સાથે સાથે આ બીકર ગરમ થઈ જશે. તમે હાથ લગાવીને જોશો તો આ પૂરો સરફેસ ગરમ થઈ જશે. સરફેસ થઈ જશે ગરમ. ગરમ થઈ જશે શું કામ? બીકોઝ હીટ ઇઝ ગેટિંગ રિલીઝડ ઇન ધીસ રિએક્શન. તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ વોટરની અંદર નાખવાથી કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તો બને જ છે, સાથે સાથે થોડીક હીટ બી રિલીઝ થાય છે, થોડીક એનર્જી બી રિલીઝ થાય છે. તો આ ટાઈપના રિએક્શન જેની અંદર થોડીક એનર્જી રિલીઝ થતી હોય, હીટ રિલીઝ થતી હોય, સચ રિએક્શન્સ આર નોન એઝ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન્સ. કેવા રિએક્શન કહેવાય? એક્ઝોથર્મિક. એક્ઝો એટલે બહાર, થર્મ એટલે હીટ. જે હીટ બહાર કાઢતા હોય, એનર્જી બહાર કાઢતા હોય એવા રિએક્શન્સ.
right? Exothermic reactions. Some more examples of combination reactions are given over here. For example, burning of coal એટલે કાર્બન, burning એટલે સાથે ઓક્સિજન આપણી વાત થઈ છે, જ્યાં બી burning શબ્દ આવે ત્યાં ઓક્સિજન, right? Carbon and oxygen react and form carbon dioxide. This is burning of coal. Simple. Again you can see બે નાના molecules ભેગા થાય છે or elements ભેગા થાય છે અને એક મોટું compound બનાવે છે, combination. Formation of water, hydrogen gas છે, oxygen gas છે, both of them combine and we get water. Again this is the type of combination reaction, right? થોડાક examples આપેલા છે આપણને. એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન આ કોઈ સ્પેશિયલ ટાઈપનો રિએક્શન નથી. અલગ રિએક્શન આપણી પાસે ચાર જ ટાઈપના છે, કોમ્બિનેશન, ડિકમ્પોઝિશન, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અને ઓક્સિડેશન રિડક્શન. એક્ઝોથર્મિક તો એક સબ ટાઈપ છે, અલગથી ક્લાસિફિકેશન છે. આ કોઈ પણ રિએક્શનની અંદર જો એનર્જી અથવા તો હીટ રિલીઝ થતી હોય તો એને એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન કહેવાય. બરાબર ને? અહીંયા હીટ રિલીઝ થાય છે, બરાબર ને? આ રિએક્શનની અંદર હીટ રિલીઝ થાય છે, અહીંયા બહારનો સરફેસ ગરમ થઈ જાય છે. So it is known as exothermic reaction. In this reaction, a large amount of heat is evolved. શું લખેલું છે? Large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. અહીંયા જે reaction mixture છે આપણી પાસે એ ગરમ બની જાય છે. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. આ definition ખૂબ જ important છે, right? Important point. એવા રિએક્શન્સ છે જેની અંદર હીટ રિલીઝ થાય છે અલોંગ વિથ ફોર્મેશન ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. પ્રોડક્ટ તો બને જ છે, એની સાથે સાથે જો હીટ રિલીઝ થતી હોય તો એવા રિએક્શનને એક્ઝોથર્મિક કેમિકલ રિએક્શન્સ કહેવાય. હજી એક એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે એક્ઝોથર્મિક કેમિકલ રિએક્શનનો, ધેટ ઇઝ બર્નિંગ ઓફ નેચરલ ગેસ. અગેન બર્નિંગ એટલે ઓક્સિજન, નેચરલ ગેસની અંદર મિથેન હોય છે, CH4, ધીસ ઇઝ મિથેન. આ બંને રિએક્ટ કરે છે તો વી ગેટ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ વોટર. બરાબર? ગમે ત્યાં આ ફ્યુલ છે એક ટાઈપના. કાર્બન ગમે ત્યાં બંધ થતો હશે તો બાય પ્રોડક્ટની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનશે. આપણે પેટ્રોલ વાપરીએ છીએ, ધુવાણા નીકળે છે પાછળ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને છે. એટલે કોઈ બી ફ્યુલ હશે જેની અંદર કાર્બન છે એ જ્યારે બંધ થશે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ થશે જ અને વોટર બી રિલીઝ થશે જ. આ બાય ડિફોલ્ટ છે, મગજમાં વસાવી લેજો, ગોખતા નહીં. બટ આની અંદર બી હીટ રિલીઝ થાય છે. તમે બાઇક વાપરો છો, પેટ્રોલ નાખો છો, ધુમાડો કાઢે છે, બરાબર ને? પછી ધુમાડો કાઢે છે તો સાયલેન્સર ગરમ બી થાય છે, હીટ ઇઝ બીંગ રિલીઝ. બરાબર ને? કોલસા હોય આપણી પાસે, કોલ હોય ઘરે, એને તમે બર્ન કરો, બરાબર ને? તો ધુવાણા નીકળશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો બનશે જ, બટ સાથે સાથે ગરમ બી થશે, હીટ ઇઝ બીંગ રિલીઝ, રાઈટ? બરાબર છે? સો સચ રિએક્શન્સ આર નોન એઝ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન્સ. હજી એક્ઝામ્પલ છે થોડાક આપણી પાસે એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન્સ ના. આપણે ભણી રહ્યા છે કોમ્બિનેશન રિએક્શન. કોમ્બિનેશન રિએક્શન ભણતા ભણતા નજરની સામે રિલીઝ એનર્જી થતી હોય, હીટ એનર્જી રિલીઝ થતી હોય એવા રિએક્શન આવ્યા. એનો આપણે અહીંયા પહેલો એક્ઝામ્પલ જોયો, બર્નિંગ ઓફ ફ્યુલ, બર્નિંગ ઓફ નેચરલ ગેસ. ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. એવી જ રીતના એક્ઝોથર્મિક રિએક્શનનો બીજો ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે રેસ્પાયરેશન. આપણે જે રેસ્પાયરેશન કરીએ છીએ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એન એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. આપણે જમી લઈએ ને તો આપણા બોડીનો ટેમ્પરેચર વધે. વાય? આપણા બોડીની અંદર જમી લીધા પછી રેસ્પાયરેશન દ્વારા એનર્જી રિલીઝ થાય છે, રાઈટ? વી વેરી વેલ નો ધીસ, બરાબર ને? આપણે કંઈ જમી લીધું, પેટમાં વયું ગયું, ડાયજેસ્ટ થઈ ગયું, એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું, સેલમાં વયું ગયું. પછી સેલની અંદર ઓક્સિજન આવશે, એ ફૂડની જોડે રિએક્ટ કરશે, એરોબિક રેસ્પાયરેશન થશે અને ગ્લુકોઝ અને એનર્જી બનશે. તો ગ્લુકોઝ તો પ્રોડક્ટ છે જ, સાથે સાથે એનર્જી બની ને, તો એનર્જી રિલીઝ થઈ, એના લીધે રેસ્પાયરેશન ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એન એક્ઝોથર્મિક પ્રોસેસ. સી આ ટેક્સ્ટબુકમાં લખેલું છે, વાંચી લઈએ. વી નીડ એનર્જી ટુ સ્ટે અલાઇવ, વી ગેટ ધીસ એનર્જી ફ્રોમ ધ ફૂડ વી ઈટ. ખબર જ છે. During digestion, food is broken down into simpler substances. આ ભી આપણને ખબર છે. For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. આપણી વાત થયેલી છે કે જે કંઈ બી ફૂડ લઈએ છીએ આપણે, જો એની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય તો અલ્ટિમેટલી ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ થાય છે. This glucose combines with oxygen in cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is known as respiration. આ respiration ની ઇક્વેશન છે. ગ્લુકોઝ છે, એની જોડે ઓક્સિજન રિએક્ટ થાય છે, સામે શું બને છે? 6CO2 પ્લસ 6H2O પ્લસ એનર્જી. આ રિએક્શન આપણે ડિટેલમાં ચેપ્ટર નંબર 6 માં જોયો છે. પહેલા વચ્ચે પાયરુવેટ બને છે, પછી પાયરુવેટમાંથી ગ્લુકોઝ બને છે, બરાબર ને? જો ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ હોય તો, બરાબર ને? અને આ ગ્લુકોઝ જ્યારે ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં રિએક્ટ થાય છે, વી ગેટ 6CO2 પ્લસ 6H2O પ્લસ એનર્જી. કામ આનું છે, સાથે સાથે એનર્જી રિલીઝ થાય છે, રાઈટ? એનર્જી ઇઝ રિલીઝ. સો એનર્જી રિલીઝ થાય છે એના માટે રેસ્પાયરેશનને એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન કહેવાય. આજે આટલું તમને લખેલું દેખાય છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર છે ફ્રોમ એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ.
કે વાય રેસ્પિરેશન ઇઝ એન એક્ઝોથર્મિક પ્રોસેસ. બરાબર છે. હજી એક થર્ડ એક્ઝામ્પલ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન નું છે. ડીકમ્પોઝિશન ઓફ વેજીટેબલ મેટર. જો શું લખેલું છે, ડીકમ્પોઝિશન. એટલે અત્યારે આપણે કોમ્બિનેશન રિએક્શન ભણી લીધું છે, પૂરું થઈ ગયું છે. કોમ્બિનેશન રિએક્શન ભણતા ભણતા સાઈડમાં એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન દેખાણો. એના આપણે 3 એક્ઝામ્પલ જોયા. સૌથી પહેલો જોયો આપણે બર્નિંગ ઓફ કોલ, સેકન્ડ જોયો આપણે રેસ્પિરેશન, અને થર્ડ છે ડીકમ્પોઝિશન ઓફ વેજીટેબલ મેટર ઇન્ટુ કમ્પોસ્ટ. કમ્પોસ્ટ તમને ખ્યાલ છે, મેન્યુઅર આપણે લાસ્ટ યર ભણેલો છે. વેજીટેબલ મેટર ને આપણે ડીકમ્પોઝ કરીએ, બરાબર છે ને. ધેટ ડીકમ્પોઝિશન ઓફ વેજીટેબલ મેટર ઇન્ટુ કમ્પોસ્ટ, એની અંદર બી એનર્જી રિલીઝ થાય છે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન્સ. So these were 3 examples of exothermic reactions. Now let us see the second type of reactions, which are decomposition reaction. સૌથી પહેલું આપણે જોયું combination reaction. સેકન્ડ આપણે જોશું decomposition reaction. Decomposition નો સિમ્પલ મીનિંગ તમે મગજમાં વસાવી લ્યો, બ્રેક ડાઉન, તૂટવું. કોઈ એક મોટો મોલિક્યુલ છે, એને તમે એનર્જી સપ્લાય કરો છો અને એ એનર્જીના લીધે તમારો મોટો મોલિક્યુલ 2 કે 3 નાના મોલિક્યુલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. આવા રિએક્શનને ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન કહેવાય. હવે કોમ્બિનેશન રિએક્શન ની અંદર ઘણી બધી વાર એનર્જી રિલીઝ થતી હતી, બટ અહીંયા ઊંધું છે. ડીકમ્પોઝ કરવા માટે, ડીકમ્પોઝિશન કરવા માટે આપણે એનર્જી આપવી પડે છે. મારે કોઈ વસ્તુને તોડવી છે, સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમારી સામે ગમે તે વસ્તુ છે, એને તમારે તોડવી છે, તો તમારે તમારી એનર્જી સ્પેન્ડ કરવી પડશે. તમારે આઈધર હીટ આપવી પડશે, આઈધર ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરવી પડશે, ગમે તે બીજો ફિઝિકલ ચેન્જ લઈ આવવો પડશે. વી હેવ ટુ પ્રોવાઇડ સમ આઉટસાઇડ એનર્જી in order to perform decomposition reaction. તો જનરલી decomposition reaction છે ને એ એન્ડોથર્મિક રિએક્શન્સ હોય. કેવા હોય? એન્ડોથર્મિક રિએક્શન્સ. અહીંયા આપણે એનર્જી આપવી પડે છે. કોમ્બિનેશન રિએક્શન ની અંદર એનર્જી રિલીઝ થતી હતી. હા, બધા કોમ્બિનેશન રિએક્શન ની અંદર નહીં, અમુક ની અંદર, બટ ત્યાં એનર્જી રિલીઝ થતી હતી. અહીંયા એનર્જી આપવી પડે છે. So decomposition reactions are majorly endothermic reactions. Let us see the definition. When a single reactant breaks down to give simpler products. કેવો reactant છે? સિંગલ reactant. આ સિંગલ reactant નું શું થાય છે? બ્રેકડાઉન. એક જ મોલિક્યુલ છે એ તૂટી જાય છે અને સિમ્પલર પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. પ્લુરલ લખ્યું છે, પ્રોડક્ટ્સ, એટલે એક કરતા વધારે વસ્તુ બનાવે છે. Such a reaction is known as decomposition reaction. During decomposition reaction energy is absorbed. લખેલું છે ને, એનર્જી આપવી પડે છે. Energy is absorbed by whom? Energy is absorbed by the reactants to give products, and single product breaks down to give 2 or more products. So it is opposite to combination reaction. Decomposition reaction is opposite to combination reaction. આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે પહેલા. Decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity. Decomposition reaction ની અંદર આપણે એનર્જી આપવી પડે છે. પછી તમે એનર્જી હીટના ફોર્મમાં આપો, લાઇટના ફોર્મમાં આપો, ઓર ઇલેક્ટ્રિસિટીના ફોર્મમાં આપો. ધેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ટાઈપ ઓફ રિએક્ટન્ટ્સ એન્ડ ટાઈપ ઓફ કેમિકલ રિએક્શન. જે કંઈ બી કન્ડિશન હોય તે, પણ આપણે બહારથી એનર્જી આપવી પડશે. પછી હીટના ફોર્મમાં, લાઇટના ફોર્મમાં કે ઇલેક્ટ્રિસિટીના ફોર્મમાં, ધેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન કન્ડિશન, રાઈટ. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. So generally, majority of the decomposition reactions are endothermic reactions. ત્યાં આપણે એનર્જી સામેથી અપ્લાય કરવી પડે છે. Based upon the type of energy supplied, there are 3 types of decomposition reaction. જો આપણે હીટ આપતા હોઈએ અને ડીકમ્પોઝિશન થતું હોય તો એને થર્મલ ડીકમ્પોઝિશન કહેવાય. જો આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપતા હોય અને ડીકમ્પોઝિશન થતું હોય તો એને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ડીકમ્પોઝિશન કહેવાય, ઓર શોર્ટમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કહેવાય. લાઇસિસ મીન્સ બ્રેકડાઉન, ઇલેક્ટ્રો એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટી. અને જો આપણે લાઇટ આપતા હોય તો એને ફોટોલાઇટિક ડીકમ્પોઝિશન કહેવાય. તો હવે આપણે 3 ટાઈપના રિએક્શન ભણશું. 3 ડીકમ્પોઝિશન જ છે, બટ એકમાં આપણે હીટ આપશું, એકમાં આપણે લાઇટ આપશું અને એકમાં આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપશું. So first one is thermal decomposition reaction. In thermal decomposition, when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. Simple. Decomposition એટલે breakdown. જો એ breakdown heating કરવાના લીધે થતું હોય તો એને thermal decomposition કહેવાય. For example, on heating calcium carbonate, it is decomposed to calcium oxide and carbon dioxide. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સિંગલ વસ્તુ છે, એ સિંગલ વસ્તુને તમે હીટ કરો તો 2 વસ્તુ નાનકડી તમને મળશે. ધીસ ઇઝ ધ રિએક્શન. CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, એને આપણે હીટ કરીએ તો આપણને મળી જશે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ પ્લસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું બીજું નામ લાઇમસ્ટોન છે, મગજમાં રાખવું. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું બીજું નામ ક્વિક લાઇમ છે. આ પ્રમાણે બી રિએક્શન પૂછાઈ શકે છે. બટ વન થિંગ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ટુ સ્મોલર થિંગ્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ હીટ. Hence it is thermal decomposition. Another example of decomposition is of lead nitrate to lead oxide and brown fumes of nitrogen dioxide. આ બીજો example. This is lead nitrate 2PbNO3 twice. આ 3 અને 2 થોડા નીચે લખવાના, અહીંયા મિસ્ટેક થઈ જશે. એવી રીતના અહીંયા બી 2 આવડો આ 2 સબસ્ક્રિપ્ટમાં લખવાનો. This is lead nitrate. Again heat is provided and you can see 3 smaller products are formed. Lead oxide, brown fumes of nitrogen dioxide અને oxygen. આવું રિલીઝ થાય છે, રાઈટ. આ બી ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક વસ્તુમાંથી બીજી ઘણી બધી નાનકડી વસ્તુ બને છે. હેન્સ ઇટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ થર્મલ ડીકમ્પોઝિશન. બરાબર છે. હજી એક એક્ઝામ્પલ ટેક્સ્ટબુકમાં એક્સ્ટ્રામાં આપેલો છે ફેરસ સલ્ફેટનો. ફેરસ સલ્ફેટને બી તમે હીટ અપ્લાય કરો તો તમને ફેરિક ઓક્સાઇડ મળશે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ મળશે અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ મળશે. બરાબર છે. ધીસ ઇઝ અગેન એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન. બરાબર છે. આ બી કોનો એક્ઝામ્પલ છે? ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શનનો એક્ઝામ્પલ છે. આ જનરલી ગ્રીન કલરના હોય છે. તમે હીટ અપ્લાય કરો તો આનો ગ્રીન કલર લૂઝ થતો જશે અને સામે આપણને મળી જશે ફેરિક ઓક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ હીટ. સો ધીસ ઇઝ અગેન એન એક્ઝામ્પલ ઓફ થર્મલ ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન. ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલો છે એટલે આપણે અહીંયા લખેલો છે. 3 લખી નાખજો. બટ આ રિએક્શન અહીંયા લાંબો ચોડો કરીને લખ્યો છે. આપણે એટલું લાંબુ નથી લખવાનું. આપણે માત્ર એટલું લખવાનું છે that when heat is supplied to ferrous sulfate it decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide અને આવડી આ reaction. I hope this is very much clear to you. Let us move ahead and see the second type of decomposition reaction, that is electrolysis. બરાબર છે. Decomposition with the help of electricity. હવે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો છે વોટરનો. વોટરની અંદરથી તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરો તો વોટર will break down into hydrogen and oxygen gases. C. When electricity is passed through water, it gets decomposed to hydrogen and oxygen gas respectively. Simple. બ્રેકડાઉન થયું ને, એક વસ્તુનું બેમાં બ્રેકડાઉન થયું, બટ સપ્લાય શું કર્યું હતું આપણે? ઇલેક્ટ્રિસિટી. આના માટેની એક એક્ટિવિટી છે જે અહીંયા છે, આપણે શોર્ટમાં જોઈ લઈએ. એક પ્લાસ્ટિકનો મગ છે, એમાં નીચેથી આપણે હોલ કરેલા છે, ડ્રીલ કરેલું છે. એની અંદર આ બ્લેક કલરના ગ્રાફાઇટના ઇલેક્ટ્રોડ રાખ્યા છે. બંને ગ્રાફાઇટના ઇલેક્ટ્રોડમાં વાયર અટેચ કરી અને આપણે બેટરી સાથે રાખેલા છે અટેચ્ડ, અને અહીંયા એક સ્વિચ રાખી છે. પાણી ભરેલું છે આ બીકરની અંદર અને એની ઉપર આ ટેસ્ટ ટ્યુબ ઉલટી રાખેલી છે, સચ ધેટ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર પાણી ભરેલું હોય. બરાબર છે ને. આ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર છે. એડ અ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ ડાયલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ ટુ વોટર. થોડું ડાયલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એડ કરવાનું છે વોટરની અંદર. વોટ ઇઝ ધ નેસેસિટી ટુ એડ ડાયલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ? પાણીની અંદર ડિરેક્ટલી તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી અપ્લાય કરશો તો પાણીનું બ્રેકડાઉન નહીં થાય, ઇલેક્ટ્રિસિટી સહેલાઈથી કન્ડક્ટ નહીં થાય. ઇફ ઇટ ઇઝ વેરી પ્યોર વોટર, બહુ જ પ્યોર વોટર હોય કે ડિસ્ટિલ વોટર હોય તો ઇટ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કન્ડક્ટ ઇલેક્ટ્રિસિટી. પાણીને ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ડક્ટ કરવી હોય તો અંદર થોડા ચાર્જીસ બી હોવા જોઈએ. એટલે થોડાક સલ્ફ્યુરિક એસિડના ડ્રોપ્સ આપણે અંદર નાખીએ છીએ કે પાણીની અંદર આયોનાઇઝેશન થાય, થોડાક પોઝિટિવ ચાર્જીસ બને, થોડાક નેગેટિવ ચાર્જીસ બને. સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખવાનો રીઝન એ છે, યાદ રાખજો આ મગજમાં. વાય વી આર એડિંગ સલ્ફ્યુરિક એસિડ? સલ્ફ્યુરિક એસિડ અંદર નાખશું તો એમાંથી આયોન્સ બનશે. થોડાક આયોન્સ પોઝિટિવ હશે, થોડાક આયોન્સ નેગેટિવ હશે, જે ચાર્જ કેરી કરશે. અંદર ચાર્જ કેરી કરવા માટે જ કોઈ નહીં હોય તો વોટરનું ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ થવાનું નથી. હેન્સ વી આર એડિંગ અ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ એસિડ. ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ સલ્ફ્યુરિક એસિડ અહીંયા એડ કરી અને મિક્સ કરો. જેવું તમે અહીંયાથી આ ચાલુ કરશો તો આમાંથી કરંટ પોઝિટિવમાંથી અંદર જશે ફરી અને નેગેટિવમાંથી ફરી બહાર આવશે. ડ્યુ ટુ ધીસ ધ વોટર વિલ બ્રેક ડાઉન. બરાબર છે ને. એક જગ્યાએ હાઇડ્રોજન ભેગો થશે અને બીજી જગ્યાએ ઓક્સિજન ભેગો થશે. બરાબર છે. ફોર્મેશન ઓફ બબલ ઓપર્સ ઓન ધ ઇલેક્ટ્રોડ. This bubbles displace the water in test tube. આ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં પાણી ભરેલું હોય પછી ગેસ ક્રિએટ થાય. હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન તો ગેસ છે ને, તો અહીંયા બબલ્સ ફોર્મ થશે, ઉપર થોડી જગ્યા થશે. હાઇડ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન ગેસ આર પ્રોડ્યુસ્ડ એટ ઈચ ઇલેક્ટ્રોડ રેસ્પેક્ટિવલી. બરાબર છે. એ જ જગ્યાએ હાઇડ્રોજન બનશે કેથોડ ઉપર. આ બી યાદ રાખવાનું. હાઇડ્રોજન વિલ બી પ્રોડ્યુસ્ડ એટ કેથોડ એન્ડ ઓક્સિજન વિલ બી પ્રોડ્યુસ્ડ એટ એનોડ. એનોડ પોઝિટિવ હોય તો એની ઉપર ઓક્સિજન ભેગું થશે, ઓક્સિજનનો ચાર્જ નેગેટિવ હોય છે. કેથોડ નેગેટિવ હોય તો એની ઉપર હાઇડ્રોજન ભેગો થશે, હાઇડ્રોજનનો ચાર્જ પોઝિટિવ હોય. આ બી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, ડિટેલમાં સમજવાનું. બીજી વસ્તુ, તમે અહીંયા ટેસ્ટ ટ્યુબની ઉપરની જગ્યા જો, અહીંયા જગ્યા વધારે છે, અહીંયા જગ્યા ઓછી છે. વાય? શું કામ આવું છે?
કે અહીંયા હાઇડ્રોજન કલેક્ટ થાય છે તો હાઇડ્રોજન વધારે કલેક્ટ થાય છે અને ઓક્સિજન ઓછો કલેક્ટ થાય છે. એ તો વોટરની ફોર્મ્યુલામાંથી જ ખબર પડી જાય છે. વોટરની ફોર્મ્યુલા શું છે અહીંયા જુઓ, H2O. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? ઓક્સિજનથી ડબલ. બે હાઇડ્રોજનના એટમની સામે ઓક્સિજનનો એક જ એટમ છે, બરાબર ને? બે હાઇડ્રોજનના એટમની સામે ઓક્સિજનનો એક જ એટમ છે. The amount of hydrogen collected is double than oxygen because in water the ratio of hydrogen to oxygen atoms is 2:1. વોટરની ફોર્મ્યુલામાં જ નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન એટમ્સ નંબર ઓફ ઓક્સિજન એટમ્સ કરતા ડબલ છે. તો જ્યારે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ થશે ત્યારે હાઇડ્રોજન વધારે કલેક્ટ થશે અને ઓક્સિજન ઓછો, મતલબ અમાઉન્ટ સેમ હશે, સમજી લેજો. વજન પ્રમાણે બરાબર છે પણ નંબર ઓફ એટમ્સ પ્રમાણે, according to the number of atoms the number of hydrogen atoms will be double than the number of oxygen atoms. બહુ ક્લિયર રહેજો આ બાબતે, because વોટરની ફોર્મ્યુલા જેવી છે, રાઈટ? સો ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ અગેન વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બે ત્રણ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. ફર્સ્ટ, બ્રેકડાઉન કરવા માટે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુઝ થાય છે. સેકન્ડ, આ એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે આપણે થોડું સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખવું પડે છે સચ ધેટ અહીંયા ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કન્ડક્શન થાય. થર્ડ, એનોડ ઉપર ઓક્સિજન કલેક્ટ થશે, કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન કલેક્ટ થશે. અને ફોર્થ એન્ડ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે એક્ઝામમાં વારેઘડીએ પૂછાતો હોય છે કે હાઇડ્રોજન ઇઝ ટુ ઓક્સિજનનો રેશિયો શું થશે? 2:1. The amount of hydrogen collected will be double than the amount of oxygen collected. Why? વોટરની ફોર્મ્યુલાની અંદર H2 છે અને O સિંગલ છે એટલે એ રેશિયો 2:1 છે. ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનો પોઈન્ટ છે. સો નેક્સ્ટ રિએક્શન, ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન ઇઝ ફોટોલાઇટિક ડીકમ્પોઝિશન, જ્યાં આપણે લાઇટની મદદથી ડીકમ્પોઝિશન કરીએ છીએ. When a decomposition reaction takes place in presence of light, શું લખેલું છે? takes place in presence of light. લાઇટની પ્રેઝન્સમાં જે રિએક્શન થતો હોય that reaction is known as photolytic decomposition reaction. બરાબર છે ને? એને આપણે photolytic decomposition reaction કહેશું. ફાઇન. ફોર એક્ઝામ્પલ, white silver chloride turns gray in sunlight. હવે એક્ઝામમાં આટલું જ પૂછાય. Which type of reaction is this? White silver chloride turns gray in sunlight. તો આપણે તરત જ બાજુમાં લખવાનું photolytic decomposition reaction. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. જોઈએ આપણે અહીંયા આની અંદર ડિશની અંદર આપણે સિલ્વર ક્લોરાઇડ રાખેલો છે. જ્યારે આ સનલાઇટ સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઉપર પડે છે તો એને એનર્જી મળે છે. Due to that energy, the silver chloride bathes into silver and chlorine. શું બનેલું છે? સિલ્વર અને ક્લોરાઇડ. તો સિલ્વર અલગ પડશે અને ક્લોરીન અલગ પડશે. ધીસ ઇઝ ધ રિએક્શન. બરાબર છે? AgCl એટલે સિલ્વર ક્લોરાઇડ. સનલાઇટ આપો તો આપણી પાસે સિલ્વર અલગ મળી જશે, ક્લોરીન અલગ મળી જશે. તો આ વ્હાઇટ હોય છે, બરાબર છે ને? પણ સિલ્વર કયા કલરનું હોય છે? સિલ્વર. બરાબર છે ને? બરાબર છે, કયા કલરનું હોય છે? અંદાજે ગ્રેઇશ આપણને મળી જશે આ. સો વ્હાઇટ સિલ્વર ક્લોરાઇડ ટર્ન્સ ગ્રે. રેડી? એટલે આનો વ્હાઇટ કલર ગુમાવી દેશે આ અને ગ્રે કલર જેવું દેખાશે આપણને, બીકોઝ હવે એ સિલ્વર ક્લોરાઇડ નથી, હવે એ સિલ્વર છે. સેમ વસ્તુ સિલ્વર બ્રોમાઇડ સાથે બી થાય છે, ખાલી ક્લોરીનની જગ્યાએ શું આવી જશે? બ્રોમિન. બધા હેલોજન્સ જ છે, રાઈટ? તો અહીંયા આપણને જેમ સિલ્વર અને ક્લોરીન મળતા હતા એવી જ રીતના અહીંયા આપણને સિલ્વર અને બ્રોમિન મળશે. Very simple, again with the help of sunlight. So this is example of photolytic decomposition. These reactions are used in black and white photography. જે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફી થાય છે, ઓલી હવે તો ઠીક છે મોબાઈલનો જમાનો આવી ગયો, બટ પહેલાના ટાઈમમાં પેલી રીલ આવતી અંદર, એ રીલ ને પછી સુકાવે ને ધોવે ને બધું એવું દેશી ભાષા યુઝ કરતા હોય, બટ ખરેખર ત્યાં આ બધા રિએક્શન્સ યુઝ થતા હોય છે. બરાબર છે ને? ઇન કેસ ઓફ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફી. તો અગેન ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. બરાબર છે? બ્લેક અને વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફીની અંદર કઈ ટાઈપના રિએક્શન યુઝ થાય છે? ફોટોલાઇટિક ડીકમ્પોઝિશન ઓફ સિલ્વર ક્લોરાઇડ એન્ડ સિલ્વર બ્રોમાઇડ, રાઈટ? સો ધેટ્સ ઓલ. These are the two types of reactions. Now let us see the question and answers. Explain combination reaction with example. આટલું લખવું પડશે આપણે, બરાબર છે? નેક્સ્ટ, what do you mean by exothermic and endothermic reactions? Give example. બંનેના એક્ઝામ્પલ્સ અહીં આપેલા છે. એના પછી why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. Both of them are very much important question answer. ત્રણ આન્સર થઈ ગયા, CW માં લખવાના છે. નેક્સ્ટ, why are decomposition, એટલે ટૂંકમાં બધું ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન ને લગતું બધું જ. Explain decomposition reaction with example. તો decomposition reaction ની ડેફિનેશન અને એની ટાઈપ્સ. આ ફર્સ્ટ ટાઈપ, આ સેકન્ડ ટાઈપ. આન્સર અધૂરો છે, આટલું લખાઈ જાય એના પછી આપણે આ લખવાનું છે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ધી પાર્ટ ઓફ પ્રીવિયસ આન્સર. આ બી આપણે લખવાનું છે.
રાઈટ. સો આ કમ્પ્લીટ આન્સર છે ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન નો. 4 આન્સર થઈ ગયા. ફોર્થ આન્સર આ મેં એક્સ્ટ્રા બનાવેલો છે, આપેલો નથી ક્યાંય, બટ જરૂરી છે, ગમે તે પૂછાઈ શકે. તો આપણને પૂછાય ડિસ્ક્રાઇબ ધ એક્સપેરિમેન્ટ ફોર ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ઓફ વોટર, તો આવી રીતના લખવો પડશે, એપેરેટસ અને ઓબ્ઝર્વેશન. એક મિસ્ટેક છે આ આન્સરમાં, અહીંયા ત્યાં રિએક્શન લખેલી નથી. તો જ્યારે આપણે ઓબ્ઝર્વેશન લખીએ ત્યારે પહેલા લખવાનું કે ફોલો ઇન રિએક્શન ઓકર્સ, અને આની રિએક્શન મેં તમને હમણાં ડિસ્પ્લે કરેલી છે એ વચ્ચે લખી નાખજો યાદીથી. તો અહીંયા હું લખી નાખું છું રિએક્શન. બરાબર છે. રિએક્શન અહીંયા ઓબ્ઝર્વેશનમાં સૌથી પહેલા લખવાની છે, પછી આગળ વધવાનું છે. નેક્સ્ટ, આ જો રિએક્શન કેવી રીતના પૂછ્યો છે, આવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. અ સોલ્યુશન ઓફ સબસ્ટન્સ H ઇઝ યુઝડ ફોર વ્હાઇટ વોશિંગ. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું કે વ્હાઇટ વોશિંગમાં શું યુઝ થાય, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ યુઝ થાય. નેમ ધ સબસ્ટન્સ X એન્ડ રાઇટ ઇટ્સ ફોર્મ્યુલા. એટલે પહેલા તો આપણે કહેવાનું કે સબસ્ટન્સ H કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે અને એની ફોર્મ્યુલા CaO છે. રાઇટ ધ રિએક્શન ઓફ ધી સબસ્ટન્સ H નેમ્ડ ઇન નંબર 1 વિથ વોટર. એટલે આ જે સબસ્ટન્સ H છે એને ઓળખો, તો આપણે ઓળખી ગયા તે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે, અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ નો વોટર જોડે રિએક્શન લખો. આ ક્વેશ્ચન સમજી લ્યો. આના લીધે આ ચેપ્ટર ટફ છે. તમારે ટેક્સ્ટબુક ખૂબ જ ડીપમાં વાંચવી પડે. ટેક્સ્ટબુક વાંચશો એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક અંદર લખેલું હશે કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ વ્હાઇટ વોશિંગમાં યુઝ થાય છે. એવી રીતના બીજો કોઈ સબસ્ટન્સ હોય, બીજી કોઈ વસ્તુમાં યુઝ થતું હોય તો આપણે લખવાનું, કારણ કે રિએક્શન તો અહીંયા મન ફાવે એમ ગમે તેમ પૂછી શકે છે. રાઈટ, બરાબર છે. સો વી એન્ડ અપ ઓવર હિયર. અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ, અને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે બાકીના બંને ટાઈપના રિએક્શન્સ જોશું. બરાબર છે. ત્યાં સુધી આટલું લખી લ્યો અને વાંચી લ્યો એક્ઝામ માટે. રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય.